कि किसानी मुद्दों के उत्ते जिहड़ी हुण चर्चा जो अंदोलन चल रहा है, एक धिर दा कहना है कि किसानां नूं हुण अपणियां सरकारां बनाउण दे लई राजनीति च कुदन की लोड़ है, तां ही मसले का हल होएगा। कि उन्हां नूं राज की सत्ता लैनी चाहिए है, असूलन तौर पर कोई भी इस गल नूं ना नहीं करूगा। हुण आपां एक नवां काम शुरू कर लईए कि असीं किसान राज करना इत्थे, क्योंकि किसानां नाल बहुत धक्का इधर नूं चल पईए। ਕੀ लगता नहीं कि तुसीं कंट्राडिक्टरी गल कर रहे हो। तुसीं कह रहे हो कि भी किसानां नूं इस वेले राजनीति च नहीं दखल देना चाहिए, पर जदों आपां आप ही कह रहे हैं कि बंगाल च उन्होंने भाजपा नूं हराया, दूजे राज्यां च भाजपा नूं हराउण लई तुर पे, दरअसल की ये राजनीति नहीं, ये भी तो राजनीति है। एक स्टैप है, पर जे तुसीं ये कहो कि किसी नूं हराउण लई कहना ते अपनी पार्टी बना के सत्ता दे विच काबज होण दी लालसा दिखाउणी तत्त पड़ात दे विच, ये दो अलग गल्लां हैगीआं। करनाल सिंह चुन्नी की आप गल करते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चे का वो आगू आ जी एक वड्डी भूमिका जिहदी हरियाणा का नेता पर कौमी पद्धर पर उसकी पहचान है। उसने ये गल कही है, दविंदर शर्मा जिहड़े एक जाने पछाने चेहरे है खेती सैक्टर के, उन्होंने ये गल कही है कि हुण मौका आ गया राजनीति च कुदरत का किसानां लई। देखो गल ये हैगी है कि इस वेले स्थिति इस किस्म की है कि शिखर ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ अंदोलन गया वा, पर अजे तक ਉਹਦਾ कोई तन पत्तन वाला मामला नहीं लग्या। ਹੁਣ ਸਮਾਂ आ गया कि पंजाब नहीं भारत ਵਿੱਚ राजनीति के बदलाव का नींह पत्थर भी पंजाब चों रखिया जाएगा। जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियां च एक नवीं बहस छिड़ पई है कि सरकारां बनाउण दे लई क्यों ना राजनीति के अंदर कुद्या जाए। किसान जथेबंदियां तिन्ने खेती कानून रद्द कराउण के मुद्दे ते लंबे समय तो लड़ रही हैं। दिल्ली के बार्डर से किसानी मुद्दों से गूंज रहे हैं नारे जयकारे। बिल्कुल इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू गुरनाम सिंह चुड़नी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसानों को अपनी सरकारां बनाउण दे लई राजनीति च कुदना चाहिए। केवल उन्होंने नहीं सगों कौमी ते कौमांतरी पद्धर के खेती मामलों च महारत रखने वाले अर्थशास्त्री दविंदर शर्मा जी का कहना है कि हुण समा आ गया किसानों को राजनीति च कुदना चाहिए। दूजे पासे इस सारे अंदोलन नाल जुड़े हुए जिहड़े सीनियर किसान आगू है, उन्हों का कहना कि इस वेले साडे सामने तिन्ने खेती कानून रद्द करवाउण तो इलावा होर कोई मुद्दा नहीं। ये वखरी गल है कि जो मुद्दों की गल करते हैं, केंद्र की सरकार होवे, पंजाब की सरकार होवे, जो लोगों नाल मुद्दे हल नहीं हुंदे, वादे पूरे नहीं हुंदे, तो कैबिनेट वड्डी पद्धर ते रद्दो बदल करके लोगों का मन जितने की कोशिश की जाती है। मिसाल वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिहड़ा कैबिनेट वड्डी पद्धर ते रद्दो बदल किया, निक्की जी मिसाल दे के आपां बहस शुरू करांगे। कोरोना महामारी के चलदे प्रधानमंत्री ने पिछले समय लगातार लंबे समय तो दावा किया कि कोरोना महामारी के टाकरे लई हिंदुस्तान की सरकार ने बेहतरीन प्रबंध किए है। हुण जो रद्दो बदल हुई है तो उसे विभाग के सेहत मंत्री हर्षवर्धन नूं बदल दिता गया। इन्हां सारे मुद्दों ते मेरे नाल पैनल इस मामले नाल जुड़े कदावर मेहमान बलदेव सिंह सिरसा जी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ है, प्रोफेसर मनजीत सिंह राष्ट्रीय विश्लेषक किसानी मुद्दों से अपनी महारत रखते हैं, रमनीक सिंह मान जी आजादाना तौर पर विश्लेषक के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, जसपाल ढिल्लों साडे सीनियर कदावर जर्नलिस्ट। चारों मेहमानों को पैनल ते आउण लई जी आखदा है, वेलकम करदा है। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, पहला सवाल तुहाडे तो लैण लगे हैं, ये जिहड़ी बहस जिहड़ी है कि किसानी मुद्दों के उत्ते जिहड़ी हुण चर्चा जो अंदोलन चल रहा है, एक धिर दा कहना है कि किसानां नूं हुण अपणियां सरकारां बनाउण दे लई राजनीति च कुदन की लोड़ है, तां ही मसले का हल होएगा। किन्ना क वाजब देखदे हो इस मुद्दे ते प्रेस साहब? देखो इस गल बारे वैसे विचार रखना कि की किसानां नूं राजनीति दे विच कुदना चाहिदा कि नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं कि राजनीति 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 40-40 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਫੋੜਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਤ ਪੜਾਤ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮੈਚਿਓਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਆ, ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਏ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਅਗਲੀਆਂ 5 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਪ੍ਰੈਸਾ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੱਤ ਪੜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ NDA ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਨ ਪੱਤਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 65% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤ ਪੜਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲਤਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗਾੜਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5-6 ਬੰਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮਾਨ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਲੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇयर इज नो डाउट ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਆਪ ਲਾੜਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਨਨ ਮੋਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ MP ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿਣ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 545 ਦੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਈਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। BJP ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ MP MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਮੁਨਸਬਦਾਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, BJP ਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 18 ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2022 ਔਰ 24 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, 2018 ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ UP 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ UP ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਈਅਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਡ। ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ BJP ਦਾ ਕਦੀ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਮੇਕ ਅ ਕੱਟ ਐਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਰਾਏ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 47 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ
1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਈਵਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਪਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ 50% ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 100% ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ 14,500 ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ 6,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 51,678 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ, ਔਰ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਵਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ 80 MLA 117 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਹੈਗੇ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 303 MP ਆਪਣੇ BJP ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਫਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੂਫਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ 77 'ਚ,
ਪੂਰੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਟਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ NDA ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਚਰਨਿੰਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੁੜਨੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫਲਾਹ ਲਈ, ਇਸ ਫਲਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸਾਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੱਤ ਪੜਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ-ਬੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਮਾਨ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕੋਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਹ SGPC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਫਰੋਮ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਿਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ 2,
ਤੀਜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 80 MLA ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੋਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਲੋਕ, ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਬੈਟਰ, ਦ ਪੀਪਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਬੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਮੋਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਬਲੈਂਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਵਾਜਬ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੇਂਜਸ ਆ। ਮੋਰ ਚੇਂਜਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਪਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹਦੀ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਲਿਆਊਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, GST ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਲਿਆਓ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 50 ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਰਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਿਲ ਡੇਅਰ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ਾਈ ਟੁਡੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੈਟ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਗੈਟ ਬ੍ਰੌਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਟ देयर बी नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू मान साहब। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then you are coming out of the purview of the three laws। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਯੂਥ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪੜੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ। ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ,
ਜੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ? ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੋ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੱਢੇ ਨੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਸਾ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਦਲ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।